أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن
يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah Rabbul Alamin donne-nous tawfiq. Encore une fois, nous nous joignons dans nos sessions tafsir. Aujourd'hui, c'est nos 4e session tafsir de Surah Yusuf. Qu'Allah Rabbul Alamin fait qaboul nos présences et ce qui nous apprend. Allah donne-nous tout tawfiq pour nous mettre en pratique. Qu'Allah, par barakat Qur'an, il protège nous contre la maladie, contre sa maladie, Covid-19 et accorde insan une guérison à ça. Peine doute, le surface la terre, livre qui plie et n'a barakat là-dedans, meilleur devant livre, c'est Coran Sharif. Peine aucun livre qui est capable d'être meilleur que Coran Sharif. Parce que Coran Sharif ne pas contenir parole de ban insan, de ban djimoun, de contenir parole de créateur de ban insan, de contenir parole de Allah Rabbul Alamin. Coran, le meilleur de ban livre, est celui qui est attaché avec Coran, par barakat Coran, lui aussi il vient parmi ban meilleurs. Ce hadith paraît dans Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Meilleur parmi eux, c'est celui qui finit en prendre le Coran et qui enseigne le Coran. Donc, celui qui en prend le Coran et celui qui enseigne le Coran, par barakat Coran, d'après hadith authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, livin meilleur parmi Banjimoun. Alhamdulillah, nous n'assisons pour faire ça même. qu'Allah fait qaboul.
Alors, nous arrivons à ayat numéro 9. Le premier ayat qui nous expliquait hier et avant-hier et donc Enzo pendant ces 3 derniers jours là, ce qui nous peut expliquer concernant Surah Yusuf, nous en prenons que Sayyiduna Yusuf alayhi salam, lui, son papa Yaqub alayhi salam, tu bien content lui. Yaqub alayhi salam, il est bien content Yusuf alayhi salam. Pour différentes raisons que nous finissons de dire hier. Maintenant, il tient Yusuf alayhi salam, tient 10 demi-frères. 10 demi-frères. Et ces 10 demi-frères là, là, je suis jaloux, Sayyiduna Yusuf alayhi salam. Je suis jaloux. Je suis content, qui fait ce papa, il est content, Yusuf alayhi salam, autant. Je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, je suis jaloux et avant de continuer là, nous avons un hadith en bref concernant la jalousie. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui les enseigné concernant la jalousie. Parce qu'ils ont dit malheureusement, la jalousie, on trouve ça un peu partout maintenant. Que ce soit Bandimoun qui veut dire en termes de dunya, devant quelque chose de dunya, on trouve dans la jalousie, de travail, jalousie, et de dunya, devant différentes choses, jalousie. Et maintenant, malheureusement, en termes de din aussi, nous trouvons la jalousie. Alors, la jalousie, c'est une maladie spirituelle. La jalousie, c'est une maladie spirituelle. Alors, et ça, il est important pour nous prendre compte, pour nous essayer tant que possible, rester loin avec ça. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, un hadith paru de Sunan Tirmidhi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jadabba ilaykum da'ul umami qablakum. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ummat, il y a une maladie qui vient vers eux depuis ban ummat précédent. Et alors là, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il définit la maladie là. Il dit c'est al-hasadu wal-baghda'u. La maladie, c'est la jalousie et rancune, kina. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit hiya al-haliqa. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit que cette maladie là, comment dire, un rasoir. La jalousie et rancune, kina. Li, comment dire, un rasoir. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit aux sahaba, aux musulmans, mon papa dit qui la jalousie, li un rasoir, donc mon papa dit qu'il li rase cheveux. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit non, pas de sa façon-là. Il dit la jalousie, walakin tahliqu ad-din, la jalousie, li rase din, li garde. Right? Veut dire, li affecter un dimon de ce din, li affecter li de ce din, de pratique ce din. Alors, là, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam lui dit, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Vous n'êtes pas pour rendre de jannat aussi longtemps, vous n'êtes pas amen iman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Et vous êtes iman pas pour parfait, aussi longtemps qu'ils ne sont pas contents, ce prochain. Afala unabbi'ukum bima yuthabbitu dhalika lakum. Est-ce qu'ils n'ont pas envie? Bon, dire comment vous êtes capable de muhabbat en eux? Alors là, il dit afshu salam bainakum, propage salam parmi eux. Quand pour propage salam, vous avez muhabbat entre nous. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dans le deuxième hadith, il dit Iyakum wal hasad. Il dit reste loin, faire bien attention avec la jalousie qui fait fa innal hasada ya'kulu al hasanat kama ta'kulu an-naru al hatab. Il dit parce que la jalousie, l'immense ban bon travail qui nous fait, ban hasanat qui nous fait, ban bon travail, ban neki qui nous fait. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la jalousie, l'immense ban neki, pareil comme 10 fées consomme 10 bois. On prend 10 bois, on met de 10 fées, ça 10 bois là fini. Comme ça même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la jalousie, l'immense ban neki,
Donc, pareil, comment différence, bois. À cause de ça, nous besoin gagner notre tracas parce que qui nous est là pour amener ensemble avec nous après nous l'amour apporte nous l'équipe. Nous l'argent pas pour avec nous, nos enfants pas pour avec nous, nous du bien pas pour avec nous, nous la force pas pour avec nous, nous l'autorité pas pour avec nous. C'est nous neki, nous pouvons bien nous neki là-bas. Alors si, comment dire, la jalousie peut consommer nous neki, donc nous pouvons faire la perte. Alors, pour éviter la jalousie, ça aussi me dit, oh, nous l'avons fini d'écrire alors là, une parmi les méthodes faciles pour, comment dire, la jalousie pas venir de nous l'écrire pour l'autre frère ou bien sœur musulmane, pour l'autre démon. Première petite chose qui nous bien faire nous comprendre, qui c'est qui Allah fin de nous satisfait nous avec ça. La jalousie normalement vient quand moi je paye une petite chose, mon prochain ligne dans sa petite chose là. Là la jalousie vient. Donc si un démon qui vous satisfait, il dit alhamdulillah, il fait shukr dans ce qu'il y a là, donc il ne va pas vous jaloux qui ken. Et deuxième, alors il fait shukr, il prépare pour son akhirat, il connaît qui ça la vie là n'importe comment dans une sous, deux sous, un an, 250, 10 ans pour finir, dans akhirat, que il parle de jannat, tout ce qui est parti dans la dunya qui a envie et dans l'île là-bas, il peut là. Alors pas vaut la peine, jaloux qui ken, et ensuite ça, comme si il détruit nos bannes qui, et comme ça même, ban ulama dit, pardon, ban ulama dit qu'il a jalousie, li faire un djimoun sur aql ali. C'est-à-dire qu'il peut dire, ça ne veut pas dire faire du moun amin fou, non. Mais la jalousie, li faire un djimoun cause ban parole bête et li faire un djimoun faire ban action bête. Veut dire, quand on a jalousie pour quelqu'un, nous pouvons faire un travail bête. Maksad c'est, comment dire, ça djimoun qui nous jaloux là, nous donne taklif. Nous donne les taklif, mais nous sommes capables de dire une parole bête pour faire ça, nous sommes capables de faire quelqu'un pour demander nous qui t'en fait, t'en raisonner avant de faire ça, et là nous trouver pas faut la peine c'est qui nous fait là. Mais quelque chose qui fait une pousse nous pour faire ça, c'est la jalousie, et c'est ça même qui peut arriver ici là. Un nabi comme Hazrat Yaqub alayhi salam, c'est un garçon ça, et parce que Yaqub alayhi salam c'est un garçon. Hazrat Ishaq alayhi salam sont un petit enfant. Et par this Hazrat Ishaq alayhi salam, Sayyiduna Ibrahim alayhi salam, se descendant. C'est un petit enfant. Saban dimoun là, la jalousie qu'a fait une daban là, comme si il fait ce aql à aller, il fait ce arrive à un niveau que comment dire, je pas faire service de l'esprit. Alors là, on l'a dit, mentionné dans le Coran, ayat numéro 9, Uqtulu Yusufa, awit rahuhu ardan. Mais nos papas, ils sont trop contents Youssouf. Nos papas trop contents Youssouf, nos papas contents, nos papas d'accord avec ça. Qui bien faire? Uqtulu Youssouf. Tout Youssouf. Prends cela vie. Et des enfants qui en soient, d'après ce nom, il y a 12 ans ou bien 7 ans. Tiens, encore aux enfants, mais seulement. Frère Pédia, alors même demi-frère, mais frère c'est frère non. Et il grandit dans la case d'un Nabi comme Yaqub alayhi salam. Pas qu'à dire que Yaqub alayhi salam pas assume ses responsabilités en tant qu'un papa. Ça nous pas capable de dire ça. Mais seulement un frère là peut dire tu Youssouf, uqtulu Youssouf. Awit rahuhu arda. Ou bien, si pas pour tuer, mais zetli dans place là. Zetli d'une place pas là. Qui peut arriver là? Yakhlu lakum wajhu abikum. Là, votre papa, son visage pour tourner vers vous. Vous êtes pas là? Votre papa, son visage pour tourner vers vous. C'est-à-dire maintenant, quand vous êtes pour finir, comme si débarrasse de Sayyiduna Yusuf alayhi salam, na'udhu mais là, Yaqub alayhi salam pour donner toute seule attention vers vous. Et pas fini, il continue à y être là. Il dit وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. Et quand vous finissez de faire un mauvais travail là, votre papa sur l'attention finit de tourner vers vous complètement. Là, vous êtes un bon du monde. تَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. Là, vous êtes un bon du monde.
En d'autres mots, on peut dire, mais non, allez nous faire ce mauvais travail là. Nous finissons faire lui. Après là, nous venons bon Dieu, nous lama. Nous lama, dis nous là, ici, peut montrer nous comment Shaitan attaque insan. Shaitan attaque. Shaitan dit, fais-le, fais guna là, après tu fais tauba. Fais-le après tu fais tauba, après tu viens bon Dieu. Alors, vous faites bien attention. Vous faites bien attention. Shaitan y attaque comme ça. Et c'est ça qui va arriver là. Il attaque Zut et il va faire aller tout Yusuf alayhi salam. Et après, là, il vient bon Dieu. Alors, ayat numéro 10. Allah dit قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين. Là, quand on a dit tout Yusuf alayhi salam, un parmi mes frères là, on a dit pas tuer, pas prendre sur la vie, pas tuer, mais qu'est-ce que vous faites? Alquhu fi ghayabatil jub. Zet-li dans un puits obscur, d'un puits qui peine de l'eau, ou bien un tigui de l'eau, ou d'un puits comme ça, zet-li là-dedans. Yaltaqidhu ba'da sayyarati in kuntum fa'ilin. Et là, quand on finit zet-li là-bas, quand une caravane peut passer, vous êtes capable de prendre aller. C'est-à-dire, je t'envie comme si fait Yusuf alayhi salam aller depuis dans la case et pas tout aider. Pas prendre sur la vie, zet-li dans un puits, il reste là-bas, jusqu'à qu'il y ait une caravane passée, un groupe de bandes marchands, une caravane, un gens qui peut voyager passer, ban là trouve-li là-bas dans sa puits là, et ban là prend li aller. Comment vous connaissez, à l'époque longtemps, c'est une slavery. Right? Alors, quand comment dire, ban gens, ban caravane, tu peux trouver un gens, maintenant tu peux prendre les tu peux aller qui fait une des bonnes raisons c'est ce capable de venir as a slave, right? Ce capable de venir as a slave. Donc déjà quand on trouve un monde comme ça pour ceux qui connaissent à travers les pour gagner l'argent. Alors là on décidé de dire oui, ok, nous pas pour tout aider, nous prenons nous amener nous être dans un puits noir. C'est-à-dire, bien vu que papa, bien vu que votre papa, bien comment dire, il y a une raison pour prendre Yusuf alayhi salam pour aller, parce que Yaqub alayhi salam, les participés, laisse Yusuf alayhi salam séparé de lui, parce qu'il dit connaît, man les autres garçons là comment c'était. Les participés laissent séparés de lui. Alors, maintenant, il y a nous besoin d'un bahana, un prétexte. Alors, je devine, ayat numéro 11. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. Alors, maintenant, je devine, je dis, oh nous papa, qui arrive où? Ou pas peut faire nous confiance à propos de Youssouf et pourtant nous peut chercher du bien pour lui. C'est-à-dire, maintenant, vini dire au papa, mais au papa laisse Yusuf alayhi salam sorti dit tout, al jouer un petit avec nous. Pourtant, nous sommes bon du monde, nous. Wa inna lahu lanasihun. Nous sommes bon du monde, nous souffrons, nous contents, nous protéger, nous. Tout ça là. Ayat numéro 12, maintenant dit, arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Oh papa, envoie Youssouf avec nous demain. Demain, nous avons un plan. Nous pouvons sortir, nous pouvons le promener, nous pouvons le jouer. Nous enfants, ça, envoyez-les avec nous. Alors, les pouvons venir ensemble avec nous, les pouvons manger des fruits, les pouvons manger, voyons l'arbre, les pouvons jouer. Et pas qu'un tracas, papa. Wa inna lahu lahafidhun. Mais nous pouvons protéger, nous pouvons surveiller. Nous pouvons surveiller. Nous avons 10 frères. Donc, personne ne peut faire rien. Vous avez un tracas où nous là, nous pouvons surveiller. Alors, Yaqub alayhi salam répond, ayat numéro 13. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. Yaqub alayhi salam répond, il dit, ça pour faire moi chagrin si je t'amène.
Il y a ça pour faire mon chagrin, si je t'amène. Et mon père, qui le loue, capable de manger. Mon père, qui le loue, capable de manger. Et là, nous pouvons trouver là. Yacoub alayhi salam, parole qu'il dit, mon père, attention, le loup, capable de manger. Yusuf alayhi salam, c'est un bahana qui va pour venir, c'est un prétexte qui va pour venir pour présenter devant ce papa t'allais là. Wa antum anhu ghafilun, attention, le loup vient manger Yusuf et d'un moment qui se dit inattentif, je pas pu surveiller. Alors, là, ayat numéro 14, mon frère l'a dit, قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Mon frère l'a dit, papa, ou bien attention, le loup mange dit. C'est un tracas, نحن عصبة, nous un groupe, nous, pas tout seul. 10 frères, nous un groupe. Mais si arrivé, le loup, il vient manger Yusuf alayhi salam, mais dans ce cas, nous ne vaut rien. Nous ne vaut rien. Mais au papa, on connaît qui nous pas ne vaut rien, nous. Donc, envoyez avec nous. Alors, dernière l'heure, Yacoub alayhi salam, indako. Maintenant, je pour surveiller, je pour guetter, je pour là, je suis un groupe, je suis dans la fosse. Alors, Yacoub alayhi salam, il envoie. Alors, au début, Banna, il prend Yusuf alayhi salam, parce que quand je peux sortir la case, je peux aller. Alors, normal, Yacoub alayhi salam peut guider. Alors, pendant que Yacoub alayhi salam peut guider, Banna, il prend Yusuf alayhi salam, il pose lui de ses épaules. Il pose lui de ses épaules devant son papa, et après, il peut faire gâter avec lui, il peut causer bien avec lui, right? Et peut prendre lui de sa façon là, puis aller devant son papa. Mais, quand une fille arrive un peu loin, mon frère là, fille arrive un peu loin, à cette heure, je connais qui ce papa regarde ce, papa trouve ce, maintenant, il descend Yusuf alayhi salam, et fin commence à battre lui. Maintenant, fin commence à battre lui. Fin commence à insulter lui. Et maintenant, mon frère là, maintenant, je finis concernant sa rêve qui Yusuf alayhi salam fait là. Qui sa rêve, il rêve 11 étoiles, la ligne exolée, puis faire des sajda, il raconte ça à son papa. On rappelle, nous raconte tout ça. Mais quand maintenant tu peux causer, tu as certains démons, tu finis dans sa conversation là. Et donc, mon frère là, tu finis gagner une nouvelle de ça. Alors là, maintenant, en même temps, je peux comme si insulter Yusuf alayhi salam et puis blâmer lui, et dire comment tu es capable de faire un rêve comme ça, toi tu peux gagner l'autorité après, nous, pour un démon, comment dire, bah, donc maintenant il commence à battre lui, insulter lui. Alors, فلما ذهبوا به آية numéro 15 فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. Alors là, maintenant, fin amener, fin sortir, fin amener, fin battre, et derrière là, maintenant, fin décider, ok, à cette heure, comment nous te dire, nous pas pour toiler, non pour cette leader puits. Alors, je fin rodin puits, comment nous dire, un puits obscur, un puits qui pas tient beaucoup de l'eau, maintenant, fin prend lui, fin zet Yusuf alayhi salam de sa puits là. Allah dit, wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Ça là, Allah Rabbul Alamin fin révèle vers Yusuf alayhi salam. Allah fin comme Allah fin prend lui fin mettre dans sa puits là, Allah fin révèle vers Yusuf alayhi salam qui oh Yusuf pas besoin d'un tracas, certainement tu pour informer banla de ses affaires qui banna peut faire avec toi autres dans l'état que banna n'est pas au courant de ça. C'est-à-dire maintenant autres peut faire dominer l'autre pour arriver à un jour, tu peux arriver à un niveau comme ça, banla pour devant toi, et tu peux dire avec banla, oh mon frère, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça avec moi. Pour arriver à ce jour-là. Alors, effectivement, ça finit arriver après, et Inch'Allah, quand on arrive sur l'air, nous pour expliquer. Ici, il y a un point qui nous paraît dans le tafsir Baghawi. Imam Baghawi, un ancien imam de tafsir, volume 2, page 523.
il mentionne une petite chose, je partage avec vous. Il dit que quand Sayyiduna Ibrahim alayhi salam, ban kafir Namrud qui fait préparer une jiffé pour lui. Alors maintenant, qui jette Ibrahim alayhi salam de sa jiffé là. Alors ça là, Sayyiduna Jibril alayhi salam, qui vient avec une chemise de silk, la soie, depuis Jannat. Right? Jibril alayhi salam, qui vient avec une chemise, la soie, depuis Jannat. Et donc, quand on peut cause la soie, on peut cause la soie dunya, la soie Jannat. فَأَلْبَسَهُ إِيَّاهُ et l'itifer Ibrahim alayhi salam met sa chemise là. Alors, riwayat là continue, il dit que sa chemise là, ensuite, fin riscoute Ibrahim alayhi salam, sa chemise depuis Jannat là. Après Ibrahim alayhi salam, Sayyiduna Ishaq alayhi salam fin gagne sa chemise là en héritage. Après Ishaq alayhi salam, ce garçon Yaqub alayhi salam fin gagne sa chemise là en héritage. Ensuite, là, quand Yusuf alayhi salam, tu peux aller, veut dire son frère, tu peux prendre lui, tu peux aller là. Alors Yaqub alayhi salam, il fin prend sa chemise là, il fin plie. Mais nous l'avons dit, puisque c'était la soie de Jannat, alors qu'il fin plie, ça fin vraiment bien petit. Sa chemise, elle vient vraiment bien petit. Comme un petit bout de la toile comme ça. Et là, Yaqub alayhi salam, il fait vient comme un tawiz, comme un tawiz, il met ça dans l'écou de Hazrat Yusuf alayhi salam. Imam Baghawi peut dire ça. Lima kana yakhafu alayhi min al-ayn. Raison c'était parce qu'il y perd attention qu'il can mettre léger le Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam qui bien joli. Alors, riwayat là dit nous, quand ban frère là, maintenant il amène Yusuf alayhi salam que ça puits là pour jeter dans puits. Avant de jeter dans puits, je ne fais lui enlève sa chemise. Je ne fais Yusuf alayhi salam enlève sa chemise parce qu'ils ont poussé là d'un petit moment. Mais je ne fais Yusuf alayhi salam enlève sa chemise et je ne jette lui dans puits là sans chemise. Alors Jibril alayhi salam fin descend, il fin ouvert sa tawiz là, il fin retire sa chemise qui tu gagnait depuis Ibrahim alayhi salam là et il fin faire Yusuf alayhi salam porte sa chemise là loli. Alors Yusuf alayhi salam il tombe dans le puits, il reste là-bas. Ici ban frère là, je suis pas capable de retourner la case tout de suite. Oui? Je attends jusqu'à arrive le soir. Ayat numéro 16 dit وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. Quand fin arrive la nuit, banna fin vin vers le papa, fin retourne la case. Comment? Yabkoun, en pleurant. Right? En pleurant. Ça l'a menti. Je pleurais. Alors, قال, en pleurant, maintenant dit avec ce papa, Ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhib. Maintenant dit avec nous, ce papa, oh papa, nous t'y galouper. Mais dire tout ça là, c'est un prétexte, hein, parce cause menti là. Peut pleurer, parce cause menti avec ce papa. Maintenant dit au papa, nous t'y galouper. Nous t'y quitte Yusuf côté nous, ban bagage. Alors les loups fin venir fin manger. Les loups fin venir fin mange Yusuf. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Maintenant dit avec ce papa, nous connaissons pas pour croire nous, même si nous peut cause vrai. Nous connaissons pas pour croire nous, même si nous peut cause vrai. Right? Maintenant dit nous peut cause vrai. C'est pleurer, peut causer. Nous dit nous peut cause vrai non. Le loup vient de manger Yusuf. Nous allons galoper un petit guide. Nous allons suivre mon bagage un peu pour quelques minutes. Mais pendant qu'il nous partit là, dans notre absence, les loups viennent, ils mangent Yusuf. Et c'est besoin d'une preuve, non?
Qui preuve zon donné? Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Banna finalement chemise de Yusuf alayhi salam qu'ils ont fallu enlever avant cette lit d'appui. Banna il amène sa chemise là, barboté avec 10 sang. Barboté avec 10 sang. Alors qu'ils ont fait? Banna une coupe un cabri et après ils ont prend chemise de Yusuf alayhi salam, une barbote ça de 10 sang de cabri et après ils viennent pour montrer au papa qui voilà l'élo il mange Yusuf. Ça c'est ce chemise, ça c'est 10 ans. Alors, Yacoub alayhi salam, il finit connaître qu'il va n'a pas cause menti. Parce que quand le loup vient attaquer, il n'est pas pour attendre, comment dire, il n'est pas pour venir par exemple, il dire, oh Youssouf, retire la chemise pour attaquer. Non, pour attaquer avec ce chemise, tout chemise là pour déchirer, etc. Peut-être le loup pour avoir une partie de sa chemise là aussi. Mais ici, une chemise complète et chemise là, il barboté avec 10 ans. Et bien, Yacoub alayhi salam, il y a un nabi. Donc, il finit connaît qu'il m'a pas cause mentir. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Bien non. Plutôt, les qui finit invente une petite chose pour eux. Hein? Je vais inventer, je vais dire moi. Mais là, dans ce cas, fasabrun jamil. Moi, patience, li jamil pour moi. Mais dire là, dans ce cas, je vais faire sabre. Patience, li bon pour moi. Li joli, je vais faire sabre moi. Wallahu al-musta'an ala ma tasifun. Et je cherche secours avec Allah, même contre ce qu'ils peuvent décrire. C'est Allah qui peut protéger nous. C'est Allah qui peut protéger Youssouf. Je n'invente quelque chose, je vais dire quelque chose, mais c'est Allah qui peut aider nous. C'est Allah qui peut protéger nous. Alors, ici, depuis Youssouf alayhi salam, il reste là-bas. Et tous les jours, là, tu peux venir, tu peux guetter depuis là. Après, les autres retournent la case. Ensuite, là, un jour, une caravane fin passe côté ça. Puis là, ayat numéro 19 mentionne ça. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. Une caravane qui vient, je t'y envoie, je dis pour amener de l'eau. Alors, ça dit mon là, il envoie ce CO de sa puits là. Alors, une caravane peut traverser. Et maintenant, il besoin de l'eau pour boire. Je ne trouve un puits, je ne pas connais Youssouf alayhi salam là-dedans. Je ne prends ce CO, je n'allais, je ne zette ce CO dans sa puits là. Et Youssouf alayhi salam, maintenant, lui, quand il trouve un CO pour venir, il attrape sa CO là. Alors là, quand sa personne là, il peut risquer sa CO là. Il senti une chose qui lourd qui peut venir. Alors, il va connaître, il peut risser. Quand ça arrive un peu là-haut, là, il trouve Sayyiduna Youssouf alayhi salam. Il compte ça du monde là. قال يا بشرى هذا غلام. Comment une bonne nouvelle, une bonne petite chose. Mais ça m'a gagné un garçon, un petit garçon. Youssouf alayhi salam, comme on dit à là, il dit bien joli. Et du monde, tu peux compter quand il gagne du monde comme ça, le chemin, tout ça là, parce qu'il a travaillé pour gagner l'argent, pour le vendre, mettre-les dans la slavery. Alors, wa asarruhu bida'a. Et là, tu peux cacher lui comme un trésor. Alors, ça du monde là, il tient Youssouf alayhi salam, il amène côté ce camarade. Alors, là, dit ouais, ben ça nous a un trésor là. Maintenant, tu peux cacher lui. Wallahu alimun bima ya'malun. Et Allah connaît ce qu'il va faire. Alors là, ulama, dit qui s'allait là, Youssouf alayhi salam, c'est un frère. Maintenant, tu peux surveiller, tu peux guetter, qui s'en a pour venir, pour tirer, tout ça. Parce que maintenant, le but, c'est Youssouf alayhi salam par retourner la case. Mais je n'ai pas envie Youssouf alayhi salam retourner la case parce que je ne suis pas content, je ne suis pas pour trop content, etc. Comment nous finissons en prendre? Alors, caravane in vini, in tient Youssouf alayhi salam, et peut paraître que caravane n'a pour prendre ni pour aller. Ban frère là vini. Ban frère là vini, je te cause avec sa ban marchand là. Je dis avec sa ban marchand là, qui, au ban marchand, je te connais, sa garçon là, il esclave, ça. Il esclave. Et il sauvé depuis côté nous, il vient là,
les peut casser là, c'est pas l'in tomber là. Donc, nous, peut envie vendre. Nous peut envie vendre. Guettez si je envie Asteli, prends-les, aller depuis là, je t'allais, quand je peux aller, je t'allais venir. Alors maintenant tu peux aller à l'Égypte, caravane tu peux venir l'Égypte. Mon frère là, dit correct, prends-les, aller. Nous vendons à un petit prix. C'est Sam qui mentionnait en ayat numéro 20, wa sharawhu bi thamanim bakhsin darahima ma'douda. Ben là, fin van Youssouf alayhi salam à un petit prix pour quelques dirhams. Ben ulama dit, ben là, tu vends Youssouf alayhi salam pour seulement 20 dirhams. 20 dirhams, veut dire une petite somme d'argent. Qui fait wakan ou fihi min azahidin, parce que maintenant, pas intéressé à l'argent, là, ben frère là, pas intéressé pour l'argent, j'ai envie de get rid of Youssouf. Ça, c'était le but. Donc, je ne vends à un petit prix, 20 dirhams. C'est-à-dire, prendre y aller, et pour ça 20 dirhams là, nous pouvons venir avec eux au ban maçon. Alors, là, ban maçon, maintenant, fin prend Youssouf alayhi salam, là, fin amène l'Égypte, dans une caravane. Quand fin amène dans l'Égypte, là-bas, fin amène dans la place que van Islave, et là, là-bas, finina un jimoun, fin vini, et il fin acheter Sayyiduna Youssouf alayhi salam. Il fin acheter Sayyiduna Youssouf alayhi salam. Alors là, en passant, une petite chose encore qui nous comprend, c'est la jalousie qu'il fait. La jalousie, il fait ban frère, van ses propres frères. La jalousie, il fait frère, van son propre frère. Donc, la jalousie, c'est vraiment dangereux ça. Une maladie bien dangereuse ça. Et en même temps, là, nous comprenons une petite chose qui nous besoin faire des efforts autant que possible, nous cause cette maladie là. Il y a beaucoup de gens, même qui ne connaissent pas que la jalousie c'est une maladie spirituelle. Hein? Nous cause concernant ça. À cause de ça, là, il y a un cours comme un test qui fait. Hein? Cause de différentes maladies spirituelles. Il faut dire que les gens qui connaissent que ça c'est une maladie, là, il faut traiter, non. Si tu ne connais pas comment il faut traiter. Alors, maintenant, donc, in bin l'Égypte, in van Youssouf alayhi salam. Qui s'en a financé Youssouf alayhi salam de l'Égypte? C'est un ministre. Certains ulama disent, s'appelle Qitfir. Alors, les financé Youssouf alayhi salam. Et combien de financé, combien de fin payé? Parce qu'il a, quand il vient, beaucoup de monde peut trouver Youssouf alayhi salam, un jeune garçon, ulama dit là, il tient à 13 ans. Veut dire, si nous prenons riwayat, quand il fait rêve là, il tient à 12 ans. Donc, quand il arrive dans l'Égypte maintenant, il y en a 13 ans. Donc, il y a un garçon, 13 ans, en termes de beauté extraordinaire, et donc, impétent, il pour grandir, il pour aller dans la fosse, il pour faire beaucoup de travail. Donc, beaucoup de monde, tu peux acheter Youssouf alayhi salam. Et vous connaissez, quand une petite chose, beaucoup de monde peut acheter, et petite chose là, il y a une seule, donc ce prix augmenté. Hein? Ce prix augmenté. Mais là, c'est simple qui finit arriver. Alors, tout le monde peut acheter lui, prix là, il augmenté. Quand prix là, il augmenté, man ulama dire, qui prix de Youssouf alayhi salam pour acheter lui comme un esclave, il chivin l'eau, quantité, poids de Youssouf alayhi salam était. Wazan ke barabar. Youssouf alayhi salam, ce poids, quantité, c'est-à-dire poids qui y est là, autant l'eau, bien donné. Il pas dit ça. Autant l'eau, premier, d'après ce poids. Deuxième, autant silver, argent. Et pas dit ça. Troisième, autant silk, bien donné. Et encore, les autres petites choses. Certaines font une mention de musc aussi, musc. Alors, autant, bien donné. Tout le monde n'est pas capable d'acheter. Ça n'a fait acheter. Qitfir, ministre, certains disent ministre de finances dans l'Égypte, les financé Youssouf alayhi salam. Alors, les financé Youssouf alayhi salam, et là, il finit sur la case.
Kalifina amenni sur la case, ayat numéro 21 de nous. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra li imra'atihi. Il prend li amenni sur la case, et là, sa ministre là, il dit avec son madame, akrimi mathwahu. Honore-li, garde-li honorablement. Garde Yusuf alayhi salam honorablement. Asa an yanfa'ana. Peut-être il est capable de bénéficier nous, ou nattakhidahu walada, ou bien nous capable d'adopter lui comme un garçon. Right? Veja ça dit mon là, il n'a pas Yusuf alayhi salam comme un esclave, mais il n'a pas amené sur la case pour traiter lui comme un esclave. Il vient lui dire à son madame, garde-lui bien, honorablement. Peut-être nous capables de bénéficier avec lui et nous capables comme si adopter lui comme un garçon. Là Allah dit wa kadhalika makkanna li Yusufa fil ard. De sa façon là, nous finissons établir Yusuf le salaté là. Alors voilà, il passe par un moment difficile, mais guette la côte vini là. Il mine dans la case d'un ministre dans l'Égypte, un ministre riche, et maintenant je peux agir bien avec lui. Maintenant là maintenant dit qui tout le temps, quand arrive un moment difficile dans la vie, pas désespérer, pas penser comme si fini arrive la fin du monde. Non, les poussons, c'est ça. Ça halat qui a été difficile là, ça l'état difficile là, difficulté là, il faut aller. Pour y avoir un bon moment pour venir. Et comme ça même maintenant dit nous, si arrivé parfois, il y a un moment que tout va bien, pas penser qu'il est pour tout le temps. Ça non, ça aussi est temporaire. Pour y avoir une difficulté qui peut venir, dunya là, il roule comme ça même. C'est de akhirat, de jannat, inshallah, dans le jannat là-bas, quand nous pouvons khushi, quand nous pouvons la joie, il n'y a pas prendre la joie temporaire, il prendre la joie pour tout le temps, éternellement. Allah donne-nous tawfiq pour notre travail, pour nos akhirat. Alors, nous terminons là même. Inch'Allah, demain, nous continuons. Un frère, il envoie moi une question. Alors, concernant Rousse le Jumu'ah, alors moi, ce qui m'a pour conseiller, vu que nous la case, et nous pouvons baigner même, nous pouvons faire Rousse, alors nous faisons aller, Inch'Allah, parce que nous pas comment dire, pas faire Jumu'ah parce qu'ils n'ont pas envie de le faire, nous tous nous envie d'aller. Hein? Nous tous nous envie d'aller, mais il y a une pandémie, il y a une restriction, nous ne sommes pas capables d'aller. Mais nous faisons aller et Inch'Allah, nous avons mis le Rabbul Alamin sur Rahman, il peut donner nous sawab là. Allah sur Rahman dit bien grand. Et il ne nous pas désespérer avec son Rahman. Donc, nous faisons aller et nous pouvons gagner sawab là. Inch'Allah, nous avons mis le Allah sur Rahman. Nous faisons doigt et nous terminer. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله fais قبول nos leçons qui nous fait ce qui nous apprennent ce qui nous explique si arrivé nous fait faute ya Allah pardonne-nous et ya Allah fais-nous contents Coran fais-nous vivre d'après l'enseignement Coran ya Allah fais-nous lire Coran donne-nous tawfiq lire Coran tous les jours nous empruntons le Coran, nous pratiquons le Coran, nous propageons l'enseignement du Coran. Ya Allah, fais-nous des enfants qui hafid le Coran, fais-nous des enfants qui alim le Coran. Ya Allah, protège-nous, protège tous nos enfants, nos familles, tous les musulmans contre toute fitna qui est là. Surtout, sa maladie, Covid-19, Ya Allah, protège-nous contre ça et accorde une guérison à sa maladie là. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله demain même l'heure nous pouvons faire nos leçons إن شاء الله